Hi students, in this section we are going to discuss concepts and problems related to expectation and variance of discrete random variable. അതായത് discrete random variablesന് corresponding ആയിട്ട് discrete random variablesന് corresponding ആയിട്ട് expectation and varianceനെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. Expectation and variance. Expectation is also known as the mean of the discrete random variable. Then we have already discussed if x is a random variable. Suppose x is a discrete random variable, then x can assume the values x1, x2, etc., xn, etc. Then corresponding probability distribution is p of x1, p of x2, etc., p of xn. Then the expectation of x is defined as, expectation of the discrete random variable x is defined as sigma xi into p of xi. അതായത് തന്നിരിക്കുന്ന എക്സ് വാല്യൂസിനെ എക്സിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള എക്സ് ഐ വാല്യൂസ് ഉണ്ടല്ലോ, ആ എക്സ് ഐ വാല്യൂസിനെ പ്രോബബിലിറ്റി വാല്യൂസ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക. Then adding all these values, then we get the expectation of x. Similarly, variance of x is denoted by v of x and it is defined as expectation of x square minus expectation of x the whole square. അതായത് എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ഓഫ് എക്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്കറിയാം. ദെൻ എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയറും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക. ദെൻ എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് expectation of x the whole square is the value for variance of x. Then expectation of x square can be calculated using the formula sigma xi square into p of xi. അതായത് ഈ തന്നിരിക്കുന്ന എക്സിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള എക്സ് ഐ വാല്യൂസ് ഉണ്ടല്ലോ, എക്സിൻ്റെ വാല്യൂസിൻ്റെ സ്ക്വയേഴ്സ് കാണുക, അതിനെ കറസ്പോണ്ടിങ് പ്രോബബിലിറ്റീസുമായിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക. ദെൻ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ കിട്ടും. ദെൻ ഈ കിട്ടുന്ന എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയറിൽ നിന്ന് എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ഓഫ് എക്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തതിൻ്റെ സ്ക്വയർ മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും? വേരിയൻസ് ഓഫ് എക്സ് കിട്ടും. ദെൻ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ, ഈ എക്സ്പെക്റ്റേഷനും അതുപോലെ തന്നെ വേരിയൻസിനും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് കുറേ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ട്. ഫസ്റ്റ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ. First property is expectation of a constant. Expectation of A equal to A, where A is a constant. നമുക്ക് പ്രോബ്ലംസ് വരും, അതിലേക്കാണ് നമുക്കിത് ആവശ്യം വരുന്നത്. എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ഓഫ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഈക്വൽ ടു എ. സിമിലർലി സെക്കൻഡ് വൺ, എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ഓഫ് എ എക്സ്, then that's equal to a into expectation of x where a is a constant. അതായത് ഒരു റാൻഡം വേരിയബിൾ തന്നിട്ടുണ്ട്, ആ റാൻഡം വേരിയബിളിനെ a കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു. then we find the expectation value, then it must be equal to a into expectation of x. then the third one is expectation of ax plus b. We consider two cases, that means two constants a and b. Then we consider the expectation of ax plus b, then it must be equal to expectation of ax plus expectation of b. That's equal to a into expectation of x plus expectation of a constant is constant itself. Therefore expectation of ax plus b equal to a into expectation of x plus b ആയിരിക്കും. Then the fourth one is expectation of the sum of two random variables. Expectation of x plus y equal to expectation of x plus expectation of y. Then expectation of, then the fifth one is expectation of xy equal to expectation of x into expectation of y if x and y are independent. x ഉം y ഉം ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആണെങ്കിൽ expectation of xy must be equal to expectation of x into expectation of y. പ്രോപ്പർട്ടീസ് നമുക്ക് ചോദിക്കാം കേട്ടോ. അതുപോലെ തന്നെ ഇത് വെച്ചിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അപ്പം ഒരു റാൻഡം വേരിയബിളിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് എക്സ്പ്രഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്ന എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ എക്സ് ഐ ഇൻറ്റു പി ഓഫ് എക്സ് ഐ. കറസ്പോണ്ടിംഗ്ലി വേരിയൻസ് ഈസ് എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് എക്സ് ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ. ദെൻ എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ ക്യാൻ ബി കാൽക്കുലേറ്റഡ് യൂസിംഗ് ദ ഫോർമുല സിഗ്മ എക്സ് ഐ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു പി ഓഫ് എക്സ് ഐ. ദെൻ ദ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആർ the expectation of a constant is the constant itself. Then if a random variable is multiplied by a constant, then we taking its expectation, that must be equal to a into expectation of x. Then expectation of x plus y equal to expectation of x plus expectation of y. Then from here expectation of ax plus b. Actually ഈ പ്രോപ്പർട്ടി യൂസ് ചെയ്താണ് നമ്മളിത് കണ്ടുപിടിച്ചത് കേട്ടോ. expectation of ax plus b equal to
A into expectation of x plus expectation of b is b itself. That means expectation of ax plus b equal to a into e of x plus b. Similarly, product in expectation must be equal to product of the expectations. Then if our condition പറഞ്ഞതാണ് x and y should be independent. Then ഇതുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഗിവൺ ഒരു കണ്ടീഷൻ ഈ പ്രോപ്പർട്ടീസിൻ്റെ ആണ്. if expectation of x equal to 2.5, then find expectation of 3x plus 7. Expectation of 2.5, then expectation of 3x plus 7 കണ്ടുപിടിക്കണം. find what's the value. എങ്ങനെ കാണും? we can apply the result. Expectation of 3x plus 7 must be equal to 3 into expectation of x plus 7 ആണ്. എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ഓഫ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഈസ് ദ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഇറ്റ് സെൽഫ്. വേരിയൻസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പ്രോപ്പർട്ടി ഡിഫറൻറ്റ് ആണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് വീണ്ടും പറയുന്നത് കേട്ടോ. എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ഓഫ് 3x plus 7 must be equal to 3 into expectation of x plus 7. That's equal to 3 into expectation of x is 2.5 plus 7. That's equal to 2.5 into 3 is 7.5 plus 7. That's equal to 14.5. This is the expectation value of 3x plus 7. Then next is properties of variance. Properties of variance. First one is variance of a constant must be equal to 0, where k is a constant. ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള വേരിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈക്വൽ ടു 0 ആയിരിക്കും. ദെൻ സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് വേരിയൻസ് ഓഫ് k ഇൻറ്റു എക്സ്. അതായത് ഒരു റാൻഡം വേരിയബിളിനെ k കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ദെൻ ഇറ്റ്സ് വേരിയൻസ് മസ്റ്റ് ബി ഈക്വൽ ടു k സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു വേരിയൻസ് ഓഫ് എക്സ്. Variance of kx must be equal to k square into variance of x. Then the third one is variance of kx plus b. It must be equal to, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി പറയാം. അതായത് വേരിയൻസ് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് വൈ മസ്റ്റ് ബി ഈക്വൽ ടു വേരിയൻസ് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് വേരിയൻസ് ഓഫ് വൈ. ഇവിടെ കണ്ടീഷനുണ്ട് എക്സ് ആൻഡ് വൈ ഷുഡ് ബി ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ്. ദെൻ ഈ പ്രോപ്പർട്ടി യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് പറയാം വേരിയൻസ് ഓഫ് കെ എക്സ് പ്ലസ് ബി മസ്റ്റ് ബി ഈക്വൽ ടു എന്ത് വരും? വേരിയൻസ് ഓഫ് കെ എക്സ് പ്ലസ് വേരിയൻസ് ഓഫ് ബി. ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു വട്ട് ഈസ് വേരിയൻസ് ഓഫ് കെ എക്സ്? ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ പ്രോപ്പർട്ടി യൂസ് ചെയ്യണം അല്ലേ. അപ്പം ദിസ് മസ്റ്റ് ബി ഈക്വൽ ടു കെ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു വേരിയൻസ് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് വട്ട് ഈസ് വേരിയൻസ് ഓഫ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ്? ദാറ്റ് മസ്റ്റ് ബി ഈക്വൽ ടു 0. Therefore this is equal to k square into v of x. These are the properties corresponding to the variance of a discrete random variable. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതേപോലത്തെ പ്രോബ്ലംസ് വരാം കേട്ടോ. വേരിയൻസിൻ്റെയൊക്കെ പ്രോപ്പർട്ടി വെച്ചിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ചോദിക്കാം. നമുക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ദെൻ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് ഇഫ് എക്സ് ആൻഡ് വൈ ആർ ടു ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾസ്, independent random variables, then variance of x equal to 2 and variance of y equal to 3. Find variance of 2x plus 3y. Given x and y are two independent variables, then v of x equal to 2 and v of y equal to 3, then we want to find out variance of 2x plus 3y. എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും? നമുക്ക് പ്രോപ്പർട്ടി യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലേ. വേരിയൻസ് ഓഫ് 2x plus 3y മസ്റ്റ് ബി ഈക്വൽ ടു, ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാം. വേരിയൻസ് ഓഫ് 2x plus വേരിയൻസ് ഓഫ് 3y ദാറ്റ് മസ്റ്റ് ബി ഈക്വൽ ടു, പ്രോപ്പർട്ടി യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും എന്ത് വരും? 2 square ഇൻറ്റു വേരിയൻസ് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് 3 square ഇൻറ്റു വേരിയൻസ് ഓഫ് വൈ വരും അല്ലേ. ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു 2 square is 4 ഇൻറ്റു വേരിയൻസ് ഓഫ് എക്സ് ഈസ് 2 പ്ലസ് 3 square is 9 into variance of y is 3. That's equal to 8 plus 27, which is equal to 35. Which is equal to 35. ഇതാണ് നമ്മുടെ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്ന ഫോർമാറ്റ്. ക്ലിയർ ആണല്ലോ അല്ലേ. അപ്പോൾ നമുക്കിനി പ്രോബബിലിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസോടെ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ ക്ലിയർ ആവും. അതായത് എക്സ് വാല്യൂസും കറസ്പോണ്ടിങ് പ്രോബബിലിറ്റീസും തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ കാണുക, അതുപോലെ തന്നെ വേരിയൻസ് കാണാനുള്ള കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യാം. ദെൻ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് given the following probability distribution
compute first one expectation of x, second one expectation of x square, then third one expectation of 2x plus 3, then fourth one variance of 2x plus 3. Then the given function is x values are minus 3, minus 2, minus 1, 0, 1, 2, 3. Corresponding probability values are 0.05, 0.10, 0.30, 0, 0.30, 0.15, 0.10. This is the given distribution. Probability distribution is given as x values are minus 3, minus 2, minus 1, 0, 1, 2, 3. P of x values are 0.01, 0.10, 0.30, 0.30, 0.15, 0.10. Then probability distribution ആണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം കൂടെ സം എന്ത് വരണം? 1 വരണം അല്ലേ? വരുന്നുണ്ടോ നോക്കി. 60, 70, 80, 90, 1 അല്ലേ? വരുന്നുണ്ട്. ദെൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? എക്സ്പെക്റ്റേഷനൊക്കെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം അല്ലേ? ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ഓഫ് എക്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ദാറ്റ് ഈസ് എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ഓഫ് എക്സ് ദാറ്റ് മസ്റ്റ് ബി ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ എക്സ് ഐ ഇൻറ്റു പി ഓഫ് എക്സ് ഐ. ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു തന്നിരിക്കുന്ന വാല്യൂസിനെ എക്സ് വാല്യൂസിനെ എന്തുകൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക? കറസ്പോണ്ടിങ് പ്രോബബിലിറ്റീസ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക. മൈനസ് 3 ഇൻറ്റു 0.05 പ്ലസ് എന്ത് വരും? മൈനസ് 2 ഇൻറ്റു 0.10 പ്ലസ് എന്ത് വരും? മൈനസ് 1 ഇൻറ്റു 0.30 പ്ലസ് അടുത്ത് എന്ത് വരും? 0 ഇൻറ്റു 0 പ്ലസ് അടുത്ത് എന്ത് വരും? 1 ഇൻറ്റു 0.30 പ്ലസ് 2 ഇൻറ്റു 0.15 പ്ലസ് 3 ഇൻറ്റു 0.10. ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം? ഇതെല്ലാം കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ആഡ് ചെയ്യണം അല്ലേ? 0.3 ഇൻറ്റു 0.05 പ്ലസ് 0.2 ഇൻറ്റു 0.10 പ്ലസ് മൈനസ് 1 ഇൻറ്റു 0.30 പ്ലസ് 0 ഇൻറ്റു 0 പ്ലസ് 1 ഇൻറ്റു 0.30 പ്ലസ് 2 ഇൻറ്റു 0.15 പ്ലസ് 3 ഇൻറ്റു 0.10 ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ കിട്ടുന്നത്? ഇതെല്ലാം കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് 0.25. നിങ്ങൾ കാൽക്കുലേറ്റർ യൂസ് ചെയ്ത് തന്നെ ചെയ്യുക കേട്ടോ. Therefore expectation of x equal to we get 0.25. ഇനി നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം? എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം അല്ലേ? എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം? അടുത്ത കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയറാണ്. ദെൻ എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് എന്ത് വരും? എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഈസ് ആക്ച്വലി ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ എക്സ് ഐ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു പി ഓഫ് എക്സ് ഐ. അതായത് എക്സിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള എക്സ് വാല്യൂസിൻ്റെ എല്ലാ സ്ക്വയർ എടുക്കുക. ദാറ്റ് മസ്റ്റ് ബി ഇൻറ്റു പി ഓഫ് എക്സ് ഐ. ദെൻ നമുക്ക് ഓരോ വാല്യൂസ് ആയിട്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. എന്ത് വരും? മൈനസ് 3യുടെ സ്ക്വയർ, മൈനസ് 3 ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു എന്ത് വരും? എന്താ വരുന്നത്? ദറ്റ് ഈസ് 0.05 പ്ലസ് അടുത്ത വാല്യൂ എന്ത് വരും? മൈനസ് 2 ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു എന്താ വരുന്നത്? 0.10 അല്ലേ? അപ്പം എക്സ് വാല്യൂസിൻ്റെ സ്ക്വയർ എടുക്കുക, അതിനെ പ്രോബബിലിറ്റീസ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക? ഇതെല്ലാം കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ കിട്ടും. ദെൻ എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു അടുത്ത വരുന്നത് പ്ലസ് മൈനസ് 1 ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു 0.30. അടുത്ത ക്വാണ്ടിറ്റി വരുന്നത് 0 ആണല്ലേ? 0 ആണല്ലോ വരുന്നത്. പ്ലസ് 1 സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു എന്ത് വരും? 0.30 പ്ലസ് 2 സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു 0.15 പ്ലസ് എന്ത് വരും? 3 സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു 0.10. ഇവിടെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, 0.3യുടെ സ്ക്വയർ വരുന്നത് 9 ആണ്, മൈനസ് 9 അല്ല, 9 ആണ് വരുന്നത് കേട്ടോ. അത് കൃത്യമായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചോണം. ദെൻ ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു ഇതെല്ലാം കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? അതായത് 9 ഇൻറ്റു 0.05 പ്ലസ് 9 ഇൻറ്റു 0.05 പ്ലസ് 4 ഇൻറ്റു 0.10 പ്ലസ് 1 ഇൻറ്റു 0.30 പ്ലസ് 0 പ്ലസ് 1 ഇൻറ്റു 0.30 പ്ലസ് 4 ഇൻറ്റു 0.15 പ്ലസ് 9 ഇൻറ്റു 0.10 ഈക്വൽ ടു എന്ത് വരും? ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് 0.95. ദറ്റ് ഈസ് ആ എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ.
Okay, then രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യനോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൂ എന്താ എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ഓഫ് 2x + 3 കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം അല്ലേ. എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ഓഫ് 2x + 3 ഈക്വൽ ടു എന്താ വരുന്നത്? എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ഓഫ് 2x + 3 ഈക്വൽ ടു എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ഓഫ് 2x പ്ലസ് എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ഓഫ് 3. ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു വരുന്നത് 2 ഇൻറ്റു എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ഓഫ് x പ്ലസ് expectation of a constant is the constant itself. That's equal to 2 into expectation of x is 0.25 നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു പ്ലസ് 3. That's equal to എന്ത് വരും? 0.5 പ്ലസ് 3. That's equal to 3.5. Expectation of 2x + 3 equal to. ഇനി അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്താ വേരിയൻസ് ഓഫ് 2x + 3 ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. വേരിയൻസ് ഓഫ് 2x + 3 ആണെങ്കിൽ ആദ്യമേ വേരിയൻസ് ഓഫ് എക്സ് വേണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് വേരിയൻസ് ഓഫ് എക്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. വട്ട് ഈസ് വേരിയൻസ് ഓഫ് എക്സ്? വേരിയൻസ് ഓഫ് എക്സ് ഈസ് എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ഓഫ് x² മൈനസ് എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ഓഫ് x the whole square. Then what is expectation of x²? That is 2.95 മൈനസ് എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ഓഫ് x² നമ്മൾ എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ഓഫ് x നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു 0.25 അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ. ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് 0.25ൻ്റെ സ്ക്വയർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് 2.95 സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ 2.8875. 2.8875 ഈസ് ദ വാല്യൂ അല്ലേ. മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കിക്കോളൂ. ഓക്കെ, ദെൻ വേരിയൻസ് ഓഫ് 2x + 3 മസ്റ്റ് ബി ഈക്വൽ ടു വേരിയൻസ് ഓഫ് എന്ത് വരും? 2² ഇൻറ്റു വേരിയൻസ് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റിൻ്റെ വേരിയൻസ് എന്ത് വരും? 0 വരും അല്ലേ. അപ്പം ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് വരും? 4 ഇൻറ്റു 2.8875. ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു 11.55. ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു 11.55 ഈസ് ദ ആൻസർ. പ്രോബ്ലം ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. എനിവേ, താങ്ക് യു.